गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ मीनिंग ऑफ दी डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर दी फीचर्स एंड करैक्टर स्केचेस ऑफ दी डेमोक्रेसी। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट दी काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ और एक होंगी है इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। पर इस तो इलावा भी ये दो पार्ट्स ये अगे भी आप करांगे, एक समाजवादी तो एक दूसरा पूंजीवादी लोकतंत्र। सो चारां दे जिहड़े हैगे ने आपां इहनूं डिस्क्राइब करते हैं तो आपां इलैबोरेट करके इसनूं पढ़ते हैं। सब तो पहला आंदा है बेटा वट डू यू मीन बाय दी डायरैक्ट डेमोक्रेसी। डायरैक्ट मीनस जिहड़ी प्रतख होंदी है, प्रतख लोकतंत्र किस नूं कहा जाता है। प्रतख लोकतंत्र ही लोकतंत्र का सब तो पुराना ਅਤੇ असली रूप है। इस विच लोग सिद्धे रूप दे विच राजत प्रबंध विच हिस्सा लैंदे हन, कानून ਅਤੇ नीतियां ਦਾ निर्माण करते हैं, प्रशासकी अधिकारियों ਦੀਆਂ नियुक्तियां करते हैं, उन्हां ते कंट्रोल करते हैं ਅਤੇ राज्य का बजट आदि भी तैयार करते हैं। मीनस स्टेट के जिहड़े लोग ने ਉਹੀ बेटा कोई इन्हां दा प्रतिनिधि नहीं हुंदा, कोई अगे चल के सरकार नहीं बनाउंदा, बल्कि ये खुद लोग जिहड़े हैगे ने खुद सारी काम करते हैं। कानून बनाने, नीतियां बनाउणियां, प्रबंधकां दीयां नियुक्तियां करनियां, राज्य के उत्ते कंट्रोल करना, बजट तैयार करना, ये सारे ही काम कौन करता है? लोग करते हैं। ठीक है। शुद्ध रूप दे विच प्रतख लोकतंत्र विच वो शासन है जिस दे विच समूह जनता आम प्रतख रूप दे विच बिना किसी एजेंट ਅਤੇ प्रतिनिधित्व के प्रभुत्वां का प्रयोग करती है। सो इट मीनस जिहड़ी स्टेट है या कंट्री है उसनों कोई प्रतिनिधि नहीं चलाते, उन कोई MLA कोई MPs नहीं चलाते, बल्कि उसनों कौन चलाता है? लोग चलाते हैं। जो बजट है, जो कानून है, वो सब सारे दे सारे किहड़े किहदे हत्थां दे विच जांदे ने? जनता दे हत्थां दे विच जांदे ने। डिवाइसिस ऑफ द डेमोक्रेसी प्रतख लोकतंत्र के साधन। नंबर 1 आरंभिक असैंबलियां ਜਾਂ ਲੈਡਸ ਗੇਮਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਲੈਡਸ ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ टाइम टू टाइम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ जो भी डिसीजन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अगला हैगा बेटा ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ उस वेले तक रोके जा सकते हैं जब तक कि इन्हां लोगों के सामने पेश ना कर दिता जाए। जनमत संग्रह वो संग्रह मतलब किसी कानून के उत्ते लोगों की मंजूरी लेना। अगर लोग बेटा उन्होंने पा कह देंगे ने कि सानू पसंद है या साड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली है दैन वो कानून पास होंदा है, अदरवाइज नहीं। इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी दे विच इस तो उलट होंदा है, वो आपां अगे पढ़ांगे। ठीक है। उस तो बाद आंदा है जनमत संग्रह बेटा दो प्रकार का होंदा है। नंबर 1 लाजमी ते दूजा इच्छुक। लाजमी मीनस कंपलसरी, जिहदे विच लाजमी जनमत संग्रह जिहदे विच लोकां दा आउणा जरूरी ही जरूरी है। ठीक है। और दूजा की हुंदा है मतलब कि ऑप्शनल हुंदा है जिहदे विच लोकां दा जमा होना या ना होना वो उन्हां दी इच्छा दे उत्ते निर्भर करता है। अगला है इनिशिएटिव, पहल करना। इस अवस्था अनुसार लोग किसी कानून के निर्माण संबंधी पहल करते हैं ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ। पहल करन दे दो रूप हैं, निश्चित शब्दों के विच या अनिश्चित शब्दों के विच। निश्चित शब्दों के विच हुंदा है कि लोग निश्चित रूप दे विच बिल तैयार करके विधान मंडल के सामने पेश करते हैं। अनिश्चित मीनस लोग सलाह देंदे ने ते उन्हां दे सलाह के बिहाफ ते जिहड़ा विधान मंडल है वो कानून तैयार करता है। समझ आ गई बेटा। उस तो बाद आंदा है लोकमत संग्रह। लोकमत संग्रह अंग्रेजी भाषा के शब्द जिहड़ा हैगा प्लेबिस्क्राइट तो लिता गया पंजाबी अनुवाद है जिसका लैटिन भाषा के प्लेबिस ਅਤੇ ਸਟੀਅਮ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਪਲੈਬਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਪਲ, ਔਰ ਸਟੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦੇਸ਼, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ। ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਪੋਪੂਲਰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਟੂ ਨੋ ਦ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟਸ, ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਵੋਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਕ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਨੋ ਫੀਅਰ ਆਫ ਦ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਨੰਬਰ 1, ਲੋਅਰ ਦ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਆਫ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਲੋਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਇਦਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਲਾਅ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਤ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਰੋਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ, ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਲੇ ਇਨ ਦ ਪਾਸਿੰਗ ਆਫ ਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ,
ਸਾਮਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜਨਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਜਨਵਾਦੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਮਵਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ।